हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल उमा सिम्पल किचेने सबाइके अनेक अनेक स्वागत। आशा करी तोमरा सबाई भालो आछो, आमिओ खूब भालो आछि। आजके आमी धनेपाता बाटा दिए फुलकपि और आलू दिए रुई माछेर झोलेर रेसिपि तोमादेर संगे शेयर करते चले एसेछि। रुई माछेर झोल बानानोर जोन्नो सबार प्रथमे आमी माछगुलोके भेजे नेब। माछ भाजार जोन्नो एखाने देखो आमी कड़ाइते तेल गरम करे नियेछि। कड़ाइयेर मध्य दिए दिलाम सामान्य हलुद गुड़ो। एबार आमी लवण माखानो माछगुलोके एक एक करे तेलेर मध्य छेड़े देब। प्रथमे आमी किन्तु माछेर लेजाटा तेलेर मध्य छेड़े दिएछि, बाकी माछगुलो आमी दिए दिएछि। एखाने 4 पिस माछ प्रथमे आमी दिए दिएछि। आस्ते आस्ते बाकी माछगुलो आमी किन्तु भेजे नेब। एखाने देखो माछेर एक साइड भाजा हये गेछे, एबार अन्य साइड आमी उल्टे देब। आस्ते आस्ते साबधानेर संगे आमी समस्त माछगुलो किन्तु देखो एखाने आमी उल्टे दिएछि। एखाने आमार माछगुलो किन्तु लाल करे भेजे नेওয়া हये गेछे। एबार आमी एक एक करे माछगुलोके तेल झरिये एकटा पात्रे तुले नेब। समस्त माछ एखाने आमार एकटा पात्रे तुले नेওয়া हये गेछे। एकई भावे बाकी माछगुलो किन्तु आमी भेजे नेब। अन्यदिके आमी एखाने देखो बंधुरा एकटा मिक्सिंग जार निये निয়েছি, तार मध्य बेश किछुटा काँचा लंका दिए दिएছি। एखाने 4 থেকে 5টা काँचा लंका आमी दिए दिएছি। 1.5 इंचिर मतो आदा आमी कुचिए दिए दिएছি 1 चामच जिरे और 1 चामच धने। एबार आमी एर मध्य दिए देब माझारि साइजेर दुटो टुकरो करे केटे नेওয়া टमेटो। टमेटोगुलो आमी एर मध्य दिए दिएছি। एबार आमी एर मध्य दिए देब बेश अनेकटा परिमाणेर फ्रेश धनेपाता। धनेपातागुलो आमी बेছে परिष्कार करे धुए निয়েছি। एबार आमी ओई समस्त मशलार संगे धनेपातागुलो आमी दिए दिलाम। एबार समस्त किछु आमी एकसंगे पेस्ट करे नेब। तार आगे आमी एर मध्य दिए देब सामान्य नुन और दिए देब सामान्य जल दिए आमी समस्त किछु एकसंगे पेस्ट करे नेब। देखो बंधुरा एखाने किन्तु आमी मशलाटा खूब सुंदर करे पेस्ट करे निয়েছি। एखाने आजकेर रेसिपिटा आमी काँचा लंका और धनेपाता दिएई बानिये नेब। एखाने देखो समस्त माछ किन्तु आमार भेजे तुले नेওয়া हये गेछे। एबार आमी एई तेलेर मध्य बेश किछुटा फुलकपि भेजे नेब। एखाने फुलकपिगुलो आमी परिष्कार करे केटे धुए निয়েছি। एबार समस्त फुलकपि आमी तेलेर मध्य छेड़े दिलाम। फुलकपिगुलोके आमी एकबार खूब भालो करे नाड़िये चाड़िये निलाम। एबार आमी एर मध्य दिए देब सामान्य लवण और दिए देब सामान्य हलुद गुड़ो। देखो बंधुरा लवण और हलुद गुड़ो आमी दिए दिएছি। एबार आमी फुलकपिगुलोके हालका लाल करे भेजे नेब। फुलकपिगुलो एखाने आमार हालका लाल करे भेजे नेওয়া हये गेছে। एबार आमी तेल झरिये एकटा पात्रे तुले नेब। एखाने आमी समस्त फुलकपिगुलो किन्तु तेल झरिये एकटा पात्रे तुले निয়েছি। समस्त फुलकपि आमार तुले नेওয়া हये गेছে। एबार फुलकपि भाजार परे कड़ाइयेर मध्य जे सामान्य तेल बेঁচে আছে तार मध्य आमी आरो किछुटा तेल ऐड करे दिलाम। देखो एबार आमी तेलटाके आरो एकबार खूब भालो करे गरम करे नेब। तेल आमार खूब सुंदर गरम हये गेছে। एबार एर मध्य आमी टुकरो करे केटे नेওয়া आलू दिए दिलाम। एबार एई आलूगुलोके आमी भेजे नेब। आलू भाजार समय आमी कोनो रकम लवण बा हलुद व्यवहार करिनी, कारण फुलकपि भाजार समय आमी लवण और हलुद दिएছি। आलूगुलोके नाड़िये चाड़िये लाल करे आमी भेजे नेब। एखाने देखो बंधुरा समस्त आलूगुलो किन्तु आमी लाल करे भेजे निয়েছি। एबार आमी एकटा पात्रे आलूगुलोकेও तुले नेब। समस्त भाजा आलू आमार तुले नेওয়া हये गेছে और कड़ाइये जे तेलटुकु बेঁচে আছে तार मध्य आमी बेश अनेकगुलो बड़ी दिए दिलाम। बड़ीगुलोके एबार आमी लाल करे भेजे नेब। देखो बंधुरा बड़ीगुलो किन्तु एखाने आमार लाल करे भेजे नेওয়া हये गेছে। एबार बड़ीगुलो एकई भावे आमी एकटा पात्रे तुले रेखे देब। समस्त बड़ी किन्तु आमार भेजे तुले नेওয়া हये गेছে। एबार आमी এই কড়াইয়ের মধ্যে আরও বেশ কিছুটা সরষের তেল দিয়ে দেব। এখানে এবার আমি কিন্তু সরষের তেল ব্যবহার করেছি। সরষের তেল আমার এখানে গরম হয়ে গেছে। সরষের তেলের মধ্যে আমি এবার দিয়ে দেব সামান্য গোটা জিরে। এখানে আমি গোটা জিরে ব্যবহার করেছি, তোমরা চাইলে কালো জিরেও ব্যবহার করতে পারো। গোটা জিরে দিয়ে দিয়েছি আর গোটা জিরেগুলো এখানে কিন্তু আমার লাল করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এই তেলের মধ্যে আগে থেকে পেস্ট করে নেওয়া মশলাটা কিন্তু দিয়ে দেব। দেখো সমস্ত পেস্ট করে নেওয়া মশলা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। কি দারুণ কালার এসেছে। এবার মশলাটা কিছুক্ষণ নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা মশলাটা আমি ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো। হলুদ গুঁড়ো আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে
স্বাদ মতো লবণ। এখানে আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি। লবণ আর হলুদ দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দেব কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। কাশ্মীরি লঙ্কা শুধুমাত্র কালারের জন্য আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি। এবার এই সমস্ত মশলা আমি একসঙ্গে মিশিয়ে নেব। সমস্ত মশলা এখানে আমার একসঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি মশলাগুলোকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা, এখানে বেশ অনেকটা সময় ধরে কিন্তু মশলাগুলোকে কষিয়ে নিতে হবে। দেখো বন্ধুরা, আমি বেশ অনেকটা সময় ধরে মশলাগুলোকে কষিয়ে নিয়েছি। কষিয়ে নেওয়ার ফলে দেখো কি দারুণ তেল ছেড়েছে, আর মশলাটা কিন্তু অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে ভেজে রাখা ফুলকপি আর আলু। ফুলকপি আলুগুলো আমি মশলার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। ফুলকপি আলু যে পাত্রটার মধ্যে আমি তুলে রেখেছিলাম তার মধ্যে বেশ অনেকটা তেল লেগেছিল। আমি সেই তেলটাও পরিষ্কার করে এই মশলার মধ্যে দিয়ে দিলাম। ফুলকপি আলুগুলো মশলার সঙ্গে আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য জল। সামান্য জল দিয়ে দিয়েছি। এবার খুব ভালো করে মশলাটার সঙ্গে আমি ফুলকপি আলু কষিয়ে নেব। জলটা দিয়েছি কারণ মশলাটার সঙ্গে ফুলকপি আলু কষানোর সময় যেন পুড়ে না যায়। দেখো এখানে আমি খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি। কষানোর ফলে কি দারুণ কালার এসেছে আর তেল ছাড়তেও শুরু করে দিয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল। যেহেতু আমি ঝোল বানাবো সেই কারণে আমি জলের পরিমাণটা একটু বেশি দেব। আর এখানে আমি কিন্তু উষ্ণ গরম জল ব্যবহার করেছি। দেখো এখানে আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিয়েছি আর একবার খুব ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিলাম। এবার আমি এই ঝোলটাকে ফুটতে সময় দেব। এখানে দেখো বন্ধুরা, ঝোল কিন্তু খুব সুন্দর করে ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। এবার আমি আরও একবার নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিলাম। আর আগে থেকে ভেজে রাখা মাছগুলো আমি কিন্তু এই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দেব। এক এক করে সমস্ত মাছগুলো আমি এই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দেব। সমস্ত মাছ আমার ঝোলের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার মাছ দেওয়ার পরে আমি একবার নাড়িয়ে চাড়িয়ে ঝোলের মধ্যে মাছগুলোকে ভালো করে দেখো মিশিয়ে দিলাম। আর আমি খুব ভালো করে আরও একবার ফুটিয়ে নেব। তোমাদের যদি আজকের আমার এই ধনেপাতা বাটা দিয়ে ফুলকপি আলুর মাছের ঝোলের রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে, লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্ট করে জানাবে রেসিপিটি কেমন হয়েছে। আর আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। এখানে কিন্তু মাছ দিয়ে দেওয়ার পরে ঝোলটা আমি আরও কিছুক্ষণ খুব ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি। খুব সুন্দর মাছের ঝোলটা ফুটে গেছে। এবার আমি এর ওপর থেকে আগে থেকে ভেজে রাখা বড়িগুলো কিন্তু দেখো বন্ধুরা দিয়ে দিলাম। আর আমি এর ওপর থেকে দিয়ে দেব সামান্য গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলার গুঁড়ো আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে গরম মশলার গুঁড়োটা ঝোলের সঙ্গে আমি মিশিয়ে নেব। আর বড়িটাও যাতে ঝোলের সঙ্গে খুব ভালো করে মিশে যায়। এবার আমার সমস্ত কিছু উপকরণ ঝোলের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দেব আর 10 মিনিটের জন্য একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব। দেখো বন্ধুরা, আমি ঢাকনা দিয়ে কিন্তু ঢেকে রেখে দিয়েছি। 10 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি ঢাকনাটা খুলে নেব। দেখো এখানে আমি বন্ধুরা ঢাকনা কিন্তু খুলে নিয়েছি। আর খুলে নেওয়ার পরে দেখো কি দারুণ দেখতে হয়েছে, কতটা লোভনীয় হয়েছে মাছের ঝোল। এবার আমি একটা পাত্রে সার্ভ করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব। এখানে দেখো একটা পাত্রে আমি মাছের ঝোল সার্ভ করে দিয়েছি। দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে। গরম ভাতের সঙ্গে এই ধরনের মাছের ঝোল খেতে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে। আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ।